सोचा अपनी जी जे असीं अपनी बुद्धि चो सोचीए तो उत्थों तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो बुद्धि दी गल्लां नहीं सी, वो गल्लां बुद्धि तो परां दी गल्लां सी, किसी होर दुनिया दी गल्लां सी जिन्हों अध्यात्म की दुनिया कहने आ जिथे सिर्फ जिहड़ी शरधा वो पहुँच सकती है। अजकल का ज्ञान विज्ञान जिहड़ा मॉडर्न साइंस आ वो नहीं पहुँच सकती उत्थे, वो तो बुद्धि चो निकली हुई है। जिन्नी कि इंसान की समर्था, जिन्नी कि साडी बुद्धि की समर्था, साडे दिमाग की समर्था, वो गल साडे समझ आऊगी, असीं उसकी व्याख्या भी कर देंगे। पर जिहड़ी शरधा की गल है वो बुद्धि तो परां की गल है, उसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। तुसीं ये वेखो, जे आपां शरधा ते बुद्धि की गल करिए, शरधा जिहड़ी सी वो बाबे नानक नाल रबाब वजाउंदी सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी वो बाबे नानक नूं बेताला कहंदी सी। शरधा जिहड़ी सी वो 10वें पातशाह वेले जदों खालसा पंथ की साजना हुई उदों सिर दिंदी सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी वो माता गुजरी कोले जाके कहंदी तुहाडा पुੱਤ कमला हो गया, ਇਹਦਾ लोगों के सिर आप ही वड्ढी जांदा। फिर शरधा जिहड़ी सी वो जदों दमदमा साहब साबो की तलवंडी बंदूक परखनी सी तां अगे हो मरन नूं तैयार सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी उत्थों पंडाल चों उठ के जाण लग गई सी भी ये तां गुरु दा कमला हो गया इन्हां दा। जे किते वो शरधा की गल अकाल पुरख वाहिगुरू च ना हुंदी तां फिर चमकौर की गली का इतिहास नहीं बनता सी। जे शरधा बुद्धि तो वड्डी ना हुंदी फिर जिहड़े मिथ सिरजे गए इतिहास चों भी सिरजे जाने सी। सो अजकल दे जिहड़े आम तौर पर असीं देखते हैं ज्ञान विज्ञान दी गल्लां कर लग जाते हैं या मॉडर्न एजुकेशन की असीं गल करते हैं, वो सिर्फ अपनी बुद्धि चों गल करते हैं, उन्होंने शरधा वाला सिलसिला उन्होंने समझ ही नहीं इस गल की। इत्थों तक कि साडे जिहड़े नवें सिख प्रचारक भी सिख प्रचारक बड़े बड़े कट्ठ उन्हां दे हुंदे आ, वो भी आके साइंस ते ज्ञान विज्ञान दीयां गल्लां करदे आ। पर यह गल पहलां साडे कल्चर च साडे सभ्याचार च नहीं सी। ये नवीं गल्लां आईयां कित्थों आ? ये आईयां वैसटर्न सिविलाइजेशन चों, जिहड़ा पश्चिमी दुनिया का ज्ञान विज्ञान आ, जब उन्होंने तो सारा कुछ यही मान लिया ना भी जो तर्क के आधार पर जिस चीज़ की व्याख्या की जा सकती है वही सच है, जिहदी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती वो सच नहीं। ये मॉडर्न एजुकेशन ये कहती है। पर जदों आप अध्यात्म की गल करते हैं, जदों आप शरधा की गल करते हैं, उत्थे फिर कोई तर्क नहीं, उत्थे कोई व्याख्या नहीं, क्योंकि ये गल तो परां दी है, ये दुनिया ही परां दी है। ते कई बारी उम्रां ते जिंदगियां ते तुसीं ये कह लो भी जन्म मरन लग जाते हैं, बंदे उत्थों तक पहुँच ही नहीं सकते, इस गल नूं समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जिहड़ी सोझी परमात्मा ने दित्ती आ इत्थे जिहनूं आपां तीजा नेत्र ही कह दिंदे आ, जिहड़ी सोझी दित्ती आ वो चक्कर खोलण वास्ते भी तुहानूं एक वारी जमा आपदे आप नूं समर्पण करना पैंदा। ते जे समर्पण दा ढंग ही नहीं सानूं पता, असीं शक ही करते रहांगे आपदे पैगंबरां ते, आपदे अकीदियां ते, आपदे फलसफियां ते। जिवें 26 तरीक नूं इहो जिहा वरतारा वापरिया, चैनलां ने की, साडे बंदियां ने की, सानूं साडे चों बहुते बंदे निशान साहब तो ही मुनकर करा, वो बुद्धि सी। पर जे तुसीं शरधा की गल करते हो, जे पंजाब अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहा, लो अज गुरुद्वारा साहब बैठे हैं, मैनूं दसो इस इष्ट तो बिना निशान तो अकाल दे निशान तो बिना साडी कोई होंद हैगी है? सो होंद की लड़ाई की लड़ रहे हैं असीं? एडी किड्डी क विपता आ गई साडे ते, ये गल भी आपां समझीए, किड्डी क विपता आ गई भी गल ये तुर पई, कानून ही आ तिन्न, पर गल तुर पई भी पंजाब अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहा। बहुत लोगों ने यह भी गल समझ नहीं आती। होंद आ जिहड़ी साडी होंद ते हस्ती, ये साडे विच साडे सभ्याचार ने पैदा करनी हुंदी है। ते सभ्याचार किसी भी धरती का, होरां धरतियां की गल कर लो, पश्चिमी देशों की गल कर लो,
चाहे अरब देशों की गल कर लो या अपनी गल कर लो, सभ्याचार जदों विकसित होना वो धरती के नाल जुड़ियां हुई रीति रिवाजां उहदे नाल जुड़े हुए जीवन शैली तो विकसित होना। ते खेती ये देखो जदों साडे बाबे नानक ने भी ये पिरतां पाईयां भी किरत करो वंड के छको ते नाम जपो। किरत का मतलब ही वो खेती सी। उस वेले इंसान का पहला जिहड़ा काम मन्निया गया वो धरती चों अनाज पैदा करना, वो खेती सी। पुराने समय च बिजनेस नहीं होंदे सी, अनाज ही एक दूजे नूं दे के आई अदला बदली करके काम सार लैंदे हुंदे सी। सो खेती ने सानू एक सभ्याचार दिता, एक जीवन शैली दिती है। जिथे तुसीं पिंडां च जिवें असीं रहिंदे हां, देखो शहरां दा तां कोई मूंह सिर ही नहीं हुंदे। शहरां च तां अजकल आपां बठिंडे ही देख लो या फरीदकोट देख लो, तुसीं जिहड़े शहर आ, एक घर वाले दूजे घर वाले नूं पता नहीं हुंदा वो की कौन रहिंदा, उन्हां दी जिंदगी च की प्रॉब्लम आ की नहीं प्रॉब्लम आ। पर पिंडां च ये गल नहीं है, पिंडां दा अज भी मूंह सिर आ, पिंडां च अज भी चेहरा एक पिंड दा जिथे असीं एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं। ते जिहड़े नवें 3 खेती कानून आए आ, ये उस खेती या उस खेतीबाड़ी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वास्ते लागू किए गए हैं। जदों खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल कौन करूँ? बड़ियां बड़ियां कंपनियां वाले। जदों खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो साडी जिस तरह की अज रहनी सहनी या जीवन शैली है इन्हें बदलना ही बदलना। और यह सारा वरतारा पश्चिमी देशों च वापर चुकिया। उत्थे अज तो 50-50 साल पहला उत्थे 70 साल पहला पिंड बसते होंदे सी। उन्हां दा भी जिवें आपां पिंडां च रहिंदे आ, वो भी पिंडां च रहिंदे सी लोग, पर वो पिंड उजड़ गए। अज उत्थे टावां टावां घर आ पिंडां दा, उन्होंने कंट्री साइड कहते आ। वो उन्होंने भाषा भी बदलती, हुण उत्थे वो विलेजेस नहीं रह गए जिन्हों आपां पिंड कहने आ, उन्होंने भाषा ही बदलती भी। ये तो कंट्री साइड आ साडी, ते उत्थे टावां टावां घर आ, पिंड पिंड उन्होंने उजड़ गए। तो शहर का कोई मूँह सिर नहीं है। उत्थे उन्हों का सभ्याचार जिहड़े नवें आह खेती कानून जिन्हों कैपिटलिस्टिक आपां सोसाइटी कहते हैं, वो खा गया। उन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशनस को खा गया, उन्होंने फैमिली इंस्टीट्यूशनस को खा गया, जिहड़ा परिवारक इकाइयां उन्होंने खा गया। तो असीं जे कह रहे हैं अज साडी होंद की लड़ाई आ, ਉਹਦਾ मतलब ही यही है जो साडी खेतीबाड़ी ते कंट्रोल आ गया ना इन्हां कंपनियां दा या सरकारां दा, ते साडा रहना सहना साडी जीवन शैली साडी जिउण दे ढंग ही बदल देणगे। ते हौली हौली गल पहुंचो इत्थों ताईं भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ये पश्चिमी देशों च हो चुके हैं और इत्थे जे ये लागू हो गए ने होना ही होना। तो इस करके जो अपने पिंड बचाने आ, अपने खेत बचाने आ, इस करके पंजाब आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहे, आपका सभ्याचार बचाना, असीं आपका इतिहास बचाना, अपने फलसफे बचाने आ, ते असीं आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली यही गल समझनी साडे लई बहुत जरूरी सी, क्योंकि कानून तो पहला भी बहुत लागू होए आ, बड़ी तरह दी पॉलिसियां जिहड़ियां सरकारां लैके आउंदियां, पर इस वेले क्यों हो गया सारे आपां उठ के क्यों खड़े हो गए? कदे इन्ना वड्डा भार भी पहला आया होवे किसानी संघर्ष। किसानां ने तो बहुत संघर्ष कीते आ, समय समय तो किसान 1950-60 च मैनूं लगदा किसान यूनियन वो होंद च आ गईयां सी, उदों तो संघर्ष करते आ रहे हैं। पर गल हुण बदलनी है, गल आ गई विरसे ते तुसीं सारे जदों पिंडां पिंडां चों होर सारे पासे शहरां चों भी लोग वाके, मैं बंबे उठ के आ गया। क्यों आ गया? की लोड़ पई सी? जिहड़ियां गल्लां कहणियां भी चोणां लड़ना आया जी, ये तो फलाना देख लो 2022, ये तो कोई खास गल नहीं। 2022 ना आपां ना लड़दियां ना वो लड़न आए हैं, पर क्यों आया? क्योंकि विरसा जाके आ किते ना किते, जिवें तुहाडे अंदर जाके तुसीं चोणां लड़दियां किसी ने दसो। हो सकता कई बंदियां कोले अपने कोले जमीन भी ना हो, कई इहो जिहे बंदे भी उत्थे बैठे से, उन्हां कोले कोई जमीन नहीं सी, पर कहंदे यार आपकी होंद नूं असीं बचा के रखना, आपके सभ्याचार नूं आपके विरसे नूं बचा के रखना।
सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर होया इस वेले दे खास अपडेट लैके अपडेट्स की लड़ी दे विच। इस तो पहला कि तुहानूं दीप सिद्धू दे बचदे लाइव लगे लैके चलीए दस दईए कि लखे सिधाणे दे वांग ही दीप सिद्धू वल्लों भी पिंड पिंड जाके लोकां नूं दिल्ली संघर्ष दे विच जाण दे लई लामबंद करन दे लई एक मुहिम चलाई गई है, जिस दे तहत ही अज ओह एक होर पिंड दे विच भी गए जिथे कि गुरुद्वारा साहिब दे विच बैठ के उन्हां ने संगतां नूं संबोधन कीता अते दिल्ली संघर्ष दे विच जाण दे लई प्रेरित कीता। अते इसे दौरान उन्हां ने लखा सिधाणा अते रजिंदरदीप सिंह वाला जिन्हां ने कि 26 जनवरी तो बाद दीप सिद्धू अते लखा सिधाणा बारे स्टेज जो कि संयुक्त मोर्चे दिल्ली की स्टेज है उत्थों गदार दे अते होर भी काफ़ी अजिहे नारे लगवाए सन जेडे कि कोई बोलन लगे भी 100 बार सोचता है। पर फिर भी अज दीप सिद्धू ने की गलबात की रजिंदरदीप सिंह वाला बारे अते लखा सिधाणा बारे, आओ तुसीं आप ही सुन लवो उन्हां दी इस वीडियो वल। जेकर वीडियो वधिया लगी तो लाइक करके शेयर कर देना ते लगातार वीडियो दे नाल अखीर तक बने रहना। सो गल किसानी तो वध के इहदा दायरा बहुत बड़ा हो गया ते किसानी तो वध के पंजाब दी होंद दी लड़ाई बन गई और यह पिंडां पिंडां च गल महसूस हुई ते ओहदी जिहड़ी अंदरों चीज पई साडे रूहां दे उस गल ने सानूं इस धरने नाल इस मोर्चे नाल जोड़िया भी असीं दिल्ली दीयां जूहां ते जाके बह गए या तुसीं पिंड बैठे भी इत्थों जिहड़े बंदे घल्ले राशन घल्ले उत्थे लंगर लाए सेवा कीती जिस तरह का माहौल से वो बाकमाल से मैं लगता बहुत संगत चो जिहड़े इत्थे शख्सियतां बैठियां बहुत उत्थे गए भी होने। हुण अगली गल की है, अगली गल यही है भी साडा जिहड़ा सभ्याचार है असीं गुरुद्वारा साहब इकट्ठे हुए हैं संगत रूपी रूप च बैठे हैं, ये साडा सभ्याचार है, इकल्ला धर्म नहीं है। क्योंकि सभ्याचार नूं ते धर्म नूं पंजाब च आपां जिवें खेती ते सिੱਖੀ तो बिना पंजाब नहीं कल्पिया जा सकता। जे असीं कहिए भी खेती तो बिना पंजाब कल्प लांगे या सिੱਖੀ तो बिना कल्प लांगे, क्यों? क्योंकि गुरुआं पीरां दी धरती आ ये इत्थे तां साडे तुसीं वेख लो फलसफे ही होगा जो साडे पैगंबर सानूं सिखा गए। असीं निशान साहब नूं कल्ला ये कह लईए कि थोड़ा धर्म दा झंडा सी, नहीं धर्म दा झंडा नहीं, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं तिरंगे की असं इज्जत करते हैं पर साडे लिए साडा निशान साहब वो तो बहुत बड़ा ते बहुत बड़ा रुतबा। बोले सो निहाल जे निशान साहब तो सानू मुड़कर करोगे या जेडे बंदे होए फिर सानू ਉਹਦੇ सामने ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी नहीं चाहिए, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी वार दांगे क्योंकि साडा चिन्ह उस अकाल पुरख ਦਾ चिन्ह। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਰੇ। ਕਿਉਂ? सियासत ते धर्म नूं जोड़ता क्योंकि सियासत जिहड़ी करनी है वो अकाल पुरख की करनी है। अकाल पुरख की सियासत की है आ मखलूक आ गरीब गुरबे अकाल पुरख की मखलूक आ, अकाल पुरख के लोग उन्हां दी सियासत करो, उन्हां दी खातर लड़ो, जुर्माने की रख्या करो ते गरीबां दी रख्या करो। जिहड़ा जुल्म करदा ਉਹਦੇ खिलाफ आवाज़ उठाउणी आ। साडे लई कोई असीं कह दईए भी नहीं फलाना तो साडे बंदे नहीं यार उत्थे उन्हां दे जुल्म हो रहा आपां नहीं आवाज़ उठावांगे, ये तो सिख नहीं ना हो सकते। सिखां दा तां परपस दे जिहड़ा मंतव भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड का मंतव जिथे किते भी कोई जुल्म हो रहा किसी भी सूरत च हो रहा किसी भी रूप च हो रहा, जे कोई सिख असर होगा गुरु साहब का सिख होगा तो उहदे खिलाफ आवाज़ उठाऊगा ही उठाऊगा। हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਚੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਵਾਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRI ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜੂ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, CBI, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ED, NIA, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹਨ, ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ IAS, IPS ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਗੇ, ਨਿਯਮ ਘੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧੀਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ
ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 26 ਨੂੰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿਤਾ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਅੱਧੇ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਨਿਆਂਇਆਂ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਚ ਬੇੜਾ ਦੇਖ ਬਣਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਚ ਕਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਯਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗਦਾਰ, ਫਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਾਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਲੈਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਜਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕੇ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਿਓ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ 100 ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ 2 ਫੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਦਾ ਫਲਾਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਦ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਸੰਗਤ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਟੀਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਲ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।